गुरु सवारियो प्यार सहित बुलाई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख परमेश्वर का जिन्ना भी शुकराना करिए उन्ना ही थोड़ा है। उस मालक परमेश्वर ने सानू ये सवासा रूपी पूंजी बख्शिश की है ते नाल ही शब्द गुरु वर्गा सिद्धांत सानू बख्शिश किया है, शब्द गुरु बख्शिश किया है। जिस गुर शब्द तो अगवाई लैके मनुख अपने मनुखा जीवन नू सफला बनाउंदा है। सो गुरु पातशाह जी की अगवाई दे विच उन्हां तो सेध लैके पिछले दिनी जो महा बिमारी फैली उस दे विच किसे ने गुर जिहड़ा है वो प्रसादे का लंगर वरताया, किसी ने लंगर चलाया ऑक्सीजन का, किसी ने मैडिसन का, किसी ने गरीबों की लोड़वंदों की सेवा की। पर चढ़दी कला सेवा ट्रस्ट, गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अते साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज रोपड़ ने सारिया संस्थावां ने रल मिल के गुर शब्द का लंगर चलाया, जिस नूं पातशाह जी कहते ने लंगर चलै गुर शब्द हर टोट न आवे खटिया। गुर शब्द का लंगर जिसने कि बहुत सारिया भैनों नूं गुरु दे लड़ लाया, गुर इतिहास तो जाणू कराया। घर बैठे ऑनलाइन आप जी ने चंगेरी मां प्रोग्राम किया और इन्ने लंबे समय ऑनलाइन दे नाल जुड़े रहना ये अपने आप दे विच बहुत वड्डी गल है। तुहाडी मेहनत नूं कोटान कोट प्रणाम है। मैं कल भी बेनती आखी सी कि भाई जो तुसी कीता है वो काबले तारीफ है। उहदे वास्ते साडे कोल शब्द नहीं है कि असी एक चंगेरी मां शब्द जिहड़ा लैके आए ते उस तो भी तुसी वध किते कमाल कीता है। ते जदों असी अपने पुराने बुजुर्गों दीयां लिखतां पढ़दे हां, एक लिखत मैनूं सिख मिशनरी कॉलेज दी लभी, उस दे विच उन्हां ने कहा भी गुरमत तो जाणू जिहड़ी मां है वो किहो जी होनी चाहिदी है। असी लफज वरतते हैं चंगेरी मां। ਤੁਹਾਨੂੰ पता होवे कि चंगेरी मां एक कैसेट प्रोफैसर दर्शन सिंह ने अज तो कई साल पहला कढ़ी सी। बड़े कमाल का उन्होंने कीर्तन किया, गुरबाणी चो उपदेश दिता। उस तो बाद ये प्रोग्राम जिहड़ा है वो उलीकिया गया ते इस प्रोग्राम के तहत आप जी ने गुरु अंगद साहब जी का जीवन, उन्हों के सलोक, गुरु अमरदास जी का जीवन इतिहास, उन्होंने वालों बाणी आनंद साहब ते रामकली सद, उस तो बाद गुरु अर्जन साहब जी का पूरा जीवन वृतांत ते लमेरी बाणी सुखमनी साहब, एक एक अखर दे अर्थ। और मैं कहना कमाल किया। जिथे तुसी कमाल किया उत्थे सत्कारयोग उन्होंने उस्तादा ने जिन्होंने आप जी ऑनलाइन पढ़ाया हैगा, जिहदे विच सत्कारयोग ज्ञानी बलजीत सिंह जी, सत्कारयोग वीर मनिंदरपाल सिंह जी, ज्ञानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी का फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर हिरदेजीत सिंह जी ਅਤੇ ਹੋਰ वीर सुखविंदर सिंह जी लुधियाने तो, भावें गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज, सारिਆਂ ने कमाल किया। ਜਦੋਂ भी दास ने बेनती की उदों ਉਹ ऑनलाइन हाजिर होए। सो जिवें मैं गल कर रहा सी भी सिख मिशनरी कॉलेज ने पुराने बजुर्गों ने एक कविता लिखी, वो कहते ने जिसदा मन गुरबाणी राता समझे गुरु नूं पिता ते माता, पढ़दी बाणी दिन ते रातां सद ही सुनदी गुरु कीआं बातां, ऐसी मां जे होवे बच्चियां जान न दिंदी कोल ओ कच्चियां, मार्ग दसदी गुरमत वाला बाणी सिखावे करे उजाला, लोरियां गुरबाणी दियां गाउंदी बाणी पढ़ पढ़ बच्चे सुलाउंदी, जद भी मां गुरुद्वारे जावे मत्था टेकना धीआं पुत्तां सिखावे। सो ये मैं कविता कई कैंपों के पिछे बोली और इस कविता को लैके मेरे मन में चल रहा सी कि असी क्यों ना एक चंगेरी मां का प्रोग्राम जिहड़ा है वो लिखीए। उन्होंने आप जी ने सफल बनाया, मेरे उस्तादा ने सफल बनाया। हुण मन दे विच एक फुरना सी कि असी जिहड़ा है वो हालात वेख रहे हैं कि हजे स्कूल कॉलेज खुले नहीं है, हजे भी लोग घरां विच बैठे ने, ते विचार बनी कि असी ऑनलाइन एक गुरमत डिप्लोमा बेसिक कोर्स वो शुरू करिए
पर ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲੇਗੀ ਸੇਧ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੋ ਚੇਤੀਆ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਸਜਾਏ ਜੋ ਮਹਾਵਾਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਰੇਵਾ ਸੀ, ਨਿਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਾਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਧੰਨਤਾਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਧਰੂ
ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੀਸ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਤਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਜਿਸ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਣ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਪੁੱਛੜ ਲੀਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ, ਡੱਡੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਰੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪਟਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ? ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈਏ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈਏ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਤਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਪਿਆਲੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਾਲਣਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ, ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਸ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਮੁੱਠ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਮਹਿਤਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਬਿਸ ਦੇ ਤਿਸ ਤੇ ਕਿਸ ਪਿਆਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੀ ਕੁਕਰ ਭਲੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ। ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੀ ਕੁਕਰ ਭਲੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ, ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ, ਉਹ ਪਾਪ ਵਿਸਾਹਨ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਕਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਕਤ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੀ ਕੁੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਥਣ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਮਾਵਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਅਡੰਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੂਸਰਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵਸਾਏ ਸੀ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਨ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਫਲ ਮੇਂ ਬੂ ਆਏ ਕਿਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ, दूध है डिब्बे का पढ़ाई है सरकार की। कि ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 35% ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਰਾਠੀ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਪੰਥ ਅਸੀਂ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖੀ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਵਸ ਜੋ ਵੇਸ ਦੇ ਮਹਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੀ ਕੁਕਰ ਪਲੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ, ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ, ਉਹ ਪਾਪ ਬਸਾਨ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਜਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੌਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਾਰਮ ਕੱਢੇ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ 200-300 ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ 350 ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ 1350 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ 1350 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਣੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਖੋਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇਰੀ ਧੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇਰੀ
ਭੈਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। वाह। भी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਭੈਣ ਸੀ, ਆਹ ਕਿਆ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਧੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ, ਕਿਆ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚਹੁ ਬੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਹਾ, ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਜਿਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੇ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਐਸੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਮੈਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵਾਏ ਅੰਦਰ ਸੋਧੀ ਹੈ। ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਣਾ, ਆਪਾ ਗਵਾਣਾ ਇਹੀ ਸੋਧਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵਾਏ ਅੰਦਰ ਸੋਧੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਕਾਮ ਕਰੋਧੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੀ ਮਾਂ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਕਾਮ ਕਰੋਧੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋ ਸੁਕੀ, ਵੀ ਉਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਸਕੂਲ ਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾ ਵੈਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਲਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਹਿਜ ਸਮੋਧੀ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ,
ਯੋਧਾ ਜੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਦੀ ਪੋਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਬੜਾ ਦਾਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਦੀ ਬਿਸਤਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕਪੜੋ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੋ ਜਿਸ ਸਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ, ਹਰ ਹਰ ਭਗਤੀ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਖੰਡ ਵਰ ਭੰਡ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਇਹ ਦਾਨ ਨਾ ਰਲੇ ਰਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜ ਜੇ ਰੱਖ ਦਿਖਾਲੇ ਸੁਕੂੜ ਅਹੰਕਾਰ ਖਚ ਪਾਜੋ, ਹਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰ ਦੇਵ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇਰੀ ਹੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਚੰਗੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2021 ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲ ਬਹਿ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਪਾਰ, ਭਜਨ ਸਿਖਾਵੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਨਿਤ ਭਜ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ।